नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अरविंदर सिंह भट्टी। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। राज सभा च विरोधी पार्टियां दे शोर शराबे दरम्यान 2 खेती बिल पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद विच खेती बिल पास होने ते देश के अन्नदातावां नूं दित्ती वधाई। पंजाबी विच ट्वीट करदिआं प्रधानमंत्री ने लिखिआ, मैं पहलां भी कहा सी ते फिर कहंदा हां, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ते लोक सभा मैंबर सुखबीर सिंह बादल ने राष्ट्रपति को अपील की है कि वह खेती बिलों ते दस्तखत ना करन ते इन्हां बिलों नूं मुड़ विचार लई संसद विच वापस भेजा जाए। भाजपा के कौमी सकत्तर तरन चुग ने विरोधी पार्टियां ते खेती बिलों के नां ते सियासत करन दा इल्जाम लगाया। सियासी पार्टियां के विरोध प्रदर्शनों दरम्यान कई किसानों ने खेती बिलों को क्रांतिकारी दस्सिया। पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई मंत्री वालों मोहाली तो 3 रोज़ा पल्स पोलियो मुहिम की शुरुआत। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन को समर्पित लड़ीवार प्रोग्रामों तहत मोगा में खूनदान कैंप लगाए गए तो बूटे लगाने के नाल सफाई अभियान भी चलाया गया। तो हुण इन्हां खबरों का विस्तार ते कुछ होर खबरां। राज सभा ने अज 2 खेती बिलों को विरोधी धिर वालों सदन में किए गए भारी हंगामे ते विरोध दरम्यान पास कर दिता। इन्हां बिलों च किसान उपज व्यापार ते वणज बिल 2020 ते किसान मुल भरोसा सहमति ते खेती सभावां बिल 2020 शामिल ने। इन्हां दोवां बिलों को लोक सभा पहलां ही बीते वीरवार को पास कर चुकी है। सदन ने विरोधी पार्टियां की इस मंग को खारिज कर दिता कि ये दोवें बिल राज सभा की सिलेक्ट कमेटी को होर वधेरे पड़चोल लई भेजे जाण। राज सभा च पास होने उपरंत ये बिल हुण राष्ट्रपति कोल उन्हां दी मंजूरी लई भेजे जाणगे। किसान उपज व्यापार ते वणज विकास ते सहायता बिल 2020 किसानों को अपनी फसल देश के किसी भी हिस्से में बेचण की सुतंत्रता मुहैया करवाएगा। किसान मुल भरोसा सहमति ते खेती सभावां बिल 2020 किसानों को खेती समझौतिਆਂ ਲਈ एक राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध करवाएगा जो किसानों को खेती कारोबारियां फर्मां प्रोसैसरां ते बरामदकारां नाल जोड़ेगा, जिस नाल खेती सैक्टर नूं वधेरे हुलारा मिलेगा। इस दौरान विरोधी पार्टियां के मैंबरों ने इन्हां बिलों के विरोध में सदन अंदर हंगामा किया, जिस तो बाद सदन की कार्रवाई दिन भर लई मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, खब्बे पक्की पार्टियां ते कुछ होर पार्टियां के मैंबर सदन की कार्रवाई मुलतवी होने के बावजूद राज सभा के चैंबर अंदर रोस वजों धरने ते बैठ गए। सदन की बैठक 1 बजे खत्म हो गई सी, जिस तो बाद राज सभा के चैंबर को 3 बजे तक सैनिटाइज किया जाना सी तां जो लोक सभा की बैठक शुरू हो सके। लोक सभा ते राज सभा दोवां दे चैंबरां नूं कोविड महामारी के मद्देनज़र सरीरक दूरी के नियमां ते अमल करने लई मैंबरां वास्ते इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। कांग्रेस के चीफ विप ने दस्सिआ कि विरोधी धिर दे मैंबर सरकार के रवैये विरुद्ध प्रोटेस्ट दर्ज करने लई 3 बजे तक राज सभा चैंबर च बैठे रहे। विरोधी धिर के मैंबरों ने खेती बिलों को उन्होंने पड़चोल लई सिलेक्ट कमेटी को भेजने लई नोटिस भी दिते सन, पर इन्हां नोटिसां नूं विचार लई नहीं लिया गया क्यों जो इन्हां पार्टियां के मैंबर अपनी सीटां ते हाज़र नहीं सन, जिस कारण वो इन्हां नोटिसां नूं सदन च पेश नहीं सन कर सकते। इस पहला सदन में उस वेले भारी हंगामा देखने को मिला जदों तृणमूल कांग्रेस की अगवाई में विरोधी धिर के कुछ मैंबर राज सभा के चेयरमैन के मंच से चढ़ गए तो सरकार विरुद्ध नारे लगाने शुरू कर दिते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खेती बिलों के पास होने की देश के मेहनतकश अन्नदातावां नूं वधाई दी है। अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के खेती इतिहास में अज एक वड्डा दिन है। उन्होंने कहा कि सरकार वालों लियाए गए नवे खेती बिलों के लागू होने नाल किसान शक्तिशाली होणगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहाकिਆਂ तो किसान बंधनां में जकड़े हुए सन तो उन्होंने विचोलियां का सामना करना पैंदा सी, पर हुण उन्होंने इस तो मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हुण भविख की तकनोलॉजी तक किसानों की पहुँच आसान होगी। उन्होंने कहा कि खेती बिल किसानों की आमदन दुगना करने की दिशा वाल एक कोशिश है। प्रधानमंत्री के खेती बिलों वाले ट्वीट की अज विलक्षण गल यह सी कि उन्होंने पंजाबी में ट्वीट किया। पंजाबी में प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं पहलां भी कहा सी ते एक बार फिर कहता हाँ, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। असीं इत्थे किसानों की सेवा लई हाँ, असीं किसानों की मदद के लिए हर संभव यतन करांगे ते उन्हां दीआं आउण वालीआं पीढ़ियां लई बेहतर जीवन सुनिश्चित करांगे।
ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਪਜ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ MSP ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਦਸ਼ਕ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ 3 ਵਿਧੇਇਕ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲਗਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਰਹੇਗੀ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ MSP ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ ਸਮੇਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗਲਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਦਾ ਘੱਟ ਭਾਅ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਅ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ BSF ਨੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ 62 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 2 ਚੀਨੀ ਪਿਸਤੌਲ,
3 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ 100 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। BSF ਦੇ ਜੰਮੂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ NS ਜੰਬਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ RS-ਪੁਰਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਰਨੀਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਦਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਦੇ SSP ਸ੍ਰੀਧਰ ਪਾਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਣੇ ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠ ਬੰਕਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈ 44 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਰਨਲ AK ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਬੰਕਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰਨਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ PTI ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਬੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਪੀਆ ਦੇ ਅਮਰਬਗ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੌਜ ਨੇ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ .32 ਬੋਰ ਦੀਆਂ 12 ਨਜਾਇਜ਼ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ 15 ਅਣਚੱਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗਰੋਹ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਊ ਰਾਜਨ ਨਗਰ ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਸੂਰਜ, ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਰਜਨ ਮੰਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋਬਨਜੀਤ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸੈਣੀ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪੋਮਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਕੀਮਾ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵ ਖੇੜਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇੜੀ ਵੀਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਭਨਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾਖੇਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਭਨਵ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੱਜਰ ਸਥਿਤ ਸੂਰਜ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋਬਨਜੀਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਕੇਸ਼ਵ, ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਤੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 43,03,043 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 80% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.61% ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 19% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 94,612 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 92,605 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,10,824 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 1,133 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 86,752 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾ ਕੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 20 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਰੂਕਾ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ, ਪੱਠੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 6,80,800 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 8,436 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5,530 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 656 ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਤੀ 9:30 ਵਜੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।